Screen terdah பாருங்க. Terdah. தெரியுது சார். தெரியுது சார். Okay. So hari ni kita buat ulang kaji topik 2 dan topik 1 dan topik 2 lah. Okay. So topik 1 indeks, topik kedua bentuk piawai. Okay. So நீங்க ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னுக்கு இந்த ரெண்டு டாபிக் வந்து நல்லா ரிவிஷன் செஞ்சிருவோம். பிகாஸ் போனோடனே இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க முதல்ல. ஓகே. ஸோ sebelum kita masuk ke soalan ulang kaji, okay. So indeksல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய kita ada banyak hukum indeks. Okay. So revision பார்ப்போம். Kalau AM darab dengan AN, so apa dia punya solution? A. Apa you buat dengan index? M tambah N. M tambah N. N. Kalau AM bahagi dengan AN, AM tolak N. M tolak 3. 3. N sir. Okay, so AM tolak N. Okay. Kalau A negatif 1 sama dengan apa? Niveda? 1 per A sir. A1. 1 per A. A. Niveda kelas இருக்காங்களா? Sir, madam. Sir. Okey. Okey, nombor 4. Kalau A punca kuasa N, kuasa M, okey. So, ini adalah sama dengan apa? A punca kuasa N, kuasa M. Kuasa A 1 per M sir. Wait. Okay. So, ini adalah sama dengan A. இது வந்து punca. இங்க எழுதுறது வந்து punca. Okay. இங்க எழுதுறது வந்து kuasa. Ini kuasa, ini punca. So, அது நம்ம tukar பண்ணோமா dia mesti menjadi M per N. Okay. So, you perlu tahu tukarkan daripada bentuk ini kepada bentuk ini dan bentuk ini kepada bentuk ini. Okey, so kita tengok sebelum tu yang ni nombor 5. Kalau AM luar ada N, maksudnya apa? A MN. M Darab Okey, so kita tengok soalan ni. Tanpa menggunakan calculator. So tanpa menggunakan calculator, without using calculator. அப்படின்னு சொன்னா அவன் கண்டிப்பா தெரியும். calculator யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சு பண்ணாங்க. Okay, yeah, because they are expecting the steps நீங்க எழுதிட்டே வரணும். அப்ப calculator யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அவன் தெரிஞ்சிடும். Okay, so hitung nilai yang tepat bagi soalan ini. Saya isi ya, 3 negatif 3 kuasa 2 darab dengan 7 negatif 1 darab 9 5 per 7 darab 3 negatif 1 kuasa negatif 4. Okay. So, நம்மளோட கான்செப்ட் உங்களோட கான்செப்ட் இந்த மாதிரி சொல்ற இண்டெக்ஸ் வந்து நீங்க செட்டில் பண்ணனும்னா முதல்ல உங்களோட கான்செப்ட் என்னன்னு சொன்னா jadikan asas sama. Jadikan asas sama, lepas tu kumpulkan asas yang sama. Okay.
So எப்படி ஜடிக்கான் asas sama என்ன அர்த்தம்? இங்க 3 இருக்கு. இந்த 9 3ஆ மாத்தலாம். So asasலாம் சமமா மாத்துறது. ஓகே, சோ இங்க 3 இருக்கு. சோ வேற பாருங்க, வேற 7 3ஆ மாத்த முடியாது. இங்க 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. அப்ப இந்த 9 3ஆ மாத்திரலாம். அதான் ஜடிக்கான் asas yang sama. யா, சோ இதெல்லாம் வந்து சின்ன asasa ஒரே asasa மாத்த முடியும் பாருங்க. ஒண்ணாவது வேற மாத்திட்ட பிறகு கும்பல்கான் அதெல்லாம் ஒரு குரூப்பா ஒரு எல்லாமே கிட்ட கொண்டு வந்து வச்சுக்கணும். வெங்கேஷ் என்ன சொல்றேன்னு? Air, sir. Okay. So di sini isinya 3 negative 3 times 2. Ini adalah mengikut formula ini, hukum tu. Maka ada darab mana வரும்? 3 negative 6 மாறிடும். Because darab. Okay. Inga 9 இருக்குல்ல, அது actually saya boleh tukarkan kepada 3 kuasa 2. Because 9 sebenarnya adalah 3 kuasa 2. So வெளியே வந்து 5 வெளியே இருக்கு. அந்த 9 தான் 3 kuasa 2. 5 masih ada di luar. Okay, lepas tu 7 negatif 1 நான் பின்னாடி கொண்டு போயிட்டேன். Ya. அதே மாதிரி இது வந்து நான் darab பண்ணனா saya akan dapat 3 4. Because negatif 1 you darab dengan negatif 4 you akan dapat 4. Darab dengan 7 ini sebenarnya kuasa 1. Okay, சரி. ஒவ்வொரு அளவு. இதுல பாத்தீங்க சொன்னா 3 negative 6 times 8 ini boleh darab. So 3 10 bagi dengan 3 4. Okay. Darab 7 negatif 1 darab 7. Okay. So இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 எல்லாம் ஒரு குரூப்பா இருக்கு, 7 எல்லாம் ஒரு குரூப்பா இருக்கு. Itu yang kamu kena keluarkan. Okay. Jadikan asas yang sama, lepas tu kumpulkan. Okay. So yang ini siang mengikut hukum yang ini, kalau asas sama indeks darab, asas sama darab indeks kita tambahkan. Kalau asas sama bahagi indeks kita tolakkan. So see, ada 3 darab, maka indeks kita boleh tambah. Lepas tu ada 3 yang bahagi. அப்ப இந்த ரெண்டு இண்டெக்ஸையும் தம்பா பண்ணிட்டு இந்த 4ஓட மைனஸ் பண்றோம். பிகாஸ் இது ரெண்டும் darabனால தம்பா பண்றோம். இது பாகியா இருக்கிறதுனால இந்த இண்டெக்ஸோட தோலா பண்றோம். அப்போ ஒரேடியா நீங்க செட்டில் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 3 negatif 6 tambah 10 tolak 4. Ini tambah dengan ini, lepas tu tolak dengan 4. Is it okay? Okay, sir. Okay, sir. Darab. Okay, sir. Ini settle பண்ணலாம். Okay, ini pun boleh kita settlekan. 7 negatif 1 tolak 1 because மேல negatif 1 கீழ வந்து 1. Tolak. இது tolak பண்ணோம்ல, அது negatif 1 tolak 1. Okay. So when you settle this, what you will get? 3 இதெல்லாம் settle பண்ணா வருது சொல்லுங்க பாப்போம். Kosong, sir. Kosong. Ini you akan dapat kosong, 3 kuasa kosong. Darab dengan ini berapa you dapat? Negatif 2. Betul ke? Betul, Betul, sir. sir. Okay. 3 kuasa kosong. என்ன value? Niveda? 3 kuasa kosong என்ன value? Mengikut hukum A negative 1 is 1 over A. Nombor 6, apa-apa A kosong sama dengan nilai 1, sir. 1. எந்த நம்பருமே இண்டெக்ஸ் கோசங்கா இருந்தா அதோட வேல்யூ 1. நிவேதா மறந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் லீவ்ல, சைனீஸ் நியூ இயர்ல எல்லாம் மறந்தாச்சு பிள்ளைக்கு. ஓகே, சோ A kuasa kosong sama dengan 1. Tak kira apa nilai, எந்த வேல்யூவா இருந்தாலும் சரி, kuasa kosong இருந்தா அதோட மதிப்பு வந்து 1. Kalau tak percaya, cuba tekan calculator. 8 kuasa kosong tadi பாருங்க என்ன வருதுன்னு பாருங்க. அதே 1000 kuasa kosong tadi பாருங்க, அதே 1 தான் கொடுக்கும் ada. Okey, so sebarang nombor kalau kuasa kosong nilai dia adalah 1. Maka 3 kuasa kosong sama dengan 1. இதோட மதிப்பு, இதோட வேல்யூ வந்து okey. So 3 kuasa kosong sama dengan 1. Darab ini sama dengan apa? 7 negatif 2. Maksudnya apa? இந்த நெகட்டிவ் வச்சு சேம்பியாதே, கீழே கொண்டு வரணும். கீழே கொண்டு வரதுக்கு எந்த லோ பாய்ப்போம்? இனி நம்பர் 3.
A negative 1. அப்ப இண்டெக்ஸ் நெகட்டிவ்ல இருந்தா அது எப்படி நம்ம பாசிட்டிவ் மாத்துறது 1/A. So maka 7 negative 2 adalah sama dengan 7 per 1 per 7 kuasa 2 positif மாறு. நெகட்டிவ்ல இருந்து நம்ம பாசிட்டிவா மாத்துறதுனா 1 per போட்டோம். Okay, so ini sama dengan apa? 1 darab 1 per 7 kuasa 2 sama dengan 49. Okay, so maka ini sama dengan 1 per 49. Is it okay? Okay, sir. Okay, cuba buat soalan ni. Saya bagi 2 minit saja. Okay, நீங்க பார்த்தோம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த 8 512 36 மூணு நம்பர் இருக்கு. 8 512 36. இது எல்லாத்தையும் ஒரு நம்பருக்கு மாத்திரலாம். குவாஸ் ஒரு நம்பருக்கு மாத்திரலாம். என்ன நம்பர் சொல்லுங்க பாப்போம். நீங்க இந்த நம்பர் பார்த்தா நல்லா பிராக்டீஸ் செஞ்சா தெரிஞ்சிரும். 8 வந்து இது குவாஸ் 3. Yes or no? Right, sir. Okay, 512 மாத்த முடியுமா பாருங்க. Duo cos something க்கு 36 வந்து 6 cos 2. 512 3 cos something tadi பாருங்க. 3 cos 5 berapa? 3 cos 5 berapa? 243 வரும் சார். ஓகே, வேற ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 6 cos 3 அப்ப உங்களுக்கு தெரியணும். இந்த நம்பர்லாம் வந்து ஒரு கோஸுக்கு மாத்த முடியும். சார் 8 cos 3 வரும் சார். 8 cos 3. ஓகே. சோ நிவேதா இருக்கியா மா கிளாஸ்ல? இருக்கு சார். அப்ப இந்த நம்பர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பார்த்தோனே ஒரு ஐடியா வரணும். அது வந்து ஒரு நம்பர் ஒரு காசுக்கு நம்ம மாத்த முடியும் அப்படின்னு. நீங்க நிறைய செஞ்சு தட்டி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு போயிடும். ஓகே, அப்ப இது ஏற்கனவே 8 cos 3 இருக்கு. பல விட்டுருங்க. இந்த 512 8 cos மாத்திடலாம். அப்ப இது ரெண்டும் இது 8க்கும் இது 8க்கும் வச்சிருங்க. duo cos வரலையா? இந்த 512 duo cos berapa? Try to tekan 2 cos 7. இல்ல 2 cos 9. 2 cos 9 இருக்கு சார். சோ 8 cos 3 வந்து இன்னும் சின்னதா உடைக்கணும்னா 2 cos 9 மாத்திரலாம். அப்ப என்ன அர்த்தம்? இத 2 cos 3க்கு மாத்தலாம். இத வந்து 2 cos 9க்கு மாத்தலாம். இது வந்து 9 cos 2ல இருக்கும். ஓகே, அப்ப இது எல்லாமே இந்த நம்பருக்கு மாத்துங்க. மாத்தி செட்டில் பண்ணுங்க. வெளிய என்ன சொல்றேன்னு? அலங்கிச்சு சார். ஓகே, ட்ரை பண்ணுங்க. எழுது. கேள்வியை எழுதி இந்த மாதிரி நோட்ஸா இந்த மாதிரி தான் எழுதி செய்யுங்க. நீங்க செஞ்சாதான் நம்பர்ஸ் எழுதி செஞ்சாதான். ஆன்லைன்ல யார் போயிட்டு வரா? நான் தான் சார். இது என்ன விளையாட்டா? கேம் விளையாடுறியா? போயிட்டு வர? இல்ல சார், என்னோட ஸ்கிரீன் வந்துட்டு லைன்ல அதனால விட்டு வருது. அது நின்னு போயிருது, வரமாட்டேங்குது. அதான் நீங்க தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்களே லீவ் பண்ணிட்டு போற சொல்லி. சோ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா soalnya இந்த 8 மட்டும் saya boleh tukar kepada 2 kuasa 3. அப்ப வெளியே என்ன இருக்கு? நெகட்டிவ் 3 வெளியே இருக்கு. ஆமாவா? ஆமா சார். ஆமா சார். ஓகே, இந்த 512 வந்து என்னது? 2 kuasa 9. ஓகே, வெளியே என்ன இருக்கா? 2/3.
3. 3. ஓகே மாத்தி கீழ வந்து 36 adalah 6 kuasa 2 மாத்தலாம். வேற சின்னது மாத்த முடியாது. 6 kuasa 2 தான் ஆக சின்னதா மாத்த முடியும். நெகட்டிவ் 1/2 வெளியே இருக்கு. ஓகே சோ அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இது தெரியணும். அந்த சின்னதா உடைக்க தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே சோ ini adalah darab. அது செட்டில் பண்ணீங்கன்னா you akan dapat 2 negatif 9. Okey, darab dengan yang ni you boleh settle. 9 2/3 எப்படி செட்டில் பண்றது? ini dengan ni you boleh potong. 1 3. 3 darab 2 6. So 2 kuasa 6. Per இதையும் நம்ம செட்டில் பண்ணலாம், கட் பண்ணலாம். 1 1. அப்ப அது என்ன வேல்யூ கொடுக்கும்? 6 negatif 1. புரியுதா? சரிங்க சார். இதுல வந்து எதை இப்ப நம்ம செட்டில் பண்ணலாம்? மேல உள்ளது செட்டில் பண்ண முடியும். ஆமாவா? ஆமா சார். பிகாஸ் அசா சமமா இருக்கு. ஆசா சமவா இருக்கு. ஓகே சமமா sama darab apa you buat dengan indeks? tambah பண்ணும் சார். So, tambah. 2 negatif 9 tambah 6. கீழே வந்து ஓகே kalau இப்ப உதாரணத்துக்கு 2/3 negatif 1 இது எப்படி செட்டில் பண்ணலாம்? உதாரணத்துக்கு இது சொல்லுவா 2 இந்த 3 negatif 1 வந்து என்னது? 1/3. ஏன்னா according to a negative 1 it is equals to 1 over a. ஆமா தானே? a negative 1 இருந்தா 1 over a மாத்திக்கலாம் தானே? ஹலோ ஆமா சார். அப்ப அதே மாதிரி தான் இந்த தீக்க நெகட்டிவ் சத்து இருக்குல்ல அது மட்டும் என்ன அர்த்தம்? சத்துப்படுத்திக்கன்னு அர்த்தம். இதோட அர்த்தம் வந்து இதானே. இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஸ்டில் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? a per bc இப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா இந்த c வந்து மேல கொண்டு போய் டேரா பண்ணணும். அப்படின்னா இந்த தீக வந்து மேல போய் டேரா பண்ணணும். சோ dia akan jadi apa? 2 darab dengan 3 6 மாறும். விளங்கிச்சா என்ன சொல்றேன்? விளங்கிச்சு சார். விளங்கிருச்சு. அப்போ இசியா 2 இது மேல உள்ளது வந்து 2 எழுதிட்டேன். இந்த நெகட்டிவ் 9 6 saya tambah kerana operasi darab இருக்கிறதுனால tambah பண்ணிட்டேன். இது உங்களுக்கு விளங்கிருக்கும். கீழ உள்ள இந்த 6 நெகட்டிவ் 1 வந்து என்ன அர்த்தம்? அடுத்து dia sama dengan 1/6. ஆமா சார். அப்ப இந்த எண்ணம் வந்து என்ன ஒண்ணு கடைசி கீழாக 3 அடுக்கு. இப்போ 1 2 3 அடுக்கு. இனிமேல் 3 அடுக்கு இருந்தா ஆக கீழ உள்ள c என்ன பண்ணோம்? மேல கொண்டு போயிட்டு தாரா பண்ணும் சார். தாரா பண்ணோம். அப்ப இத செட்டில் பண்ணிருங்க. இந்த 2 நெகட்டிவ் சிம்பிளா என்ன செட்டில் பண்ணா வருது நிவேதா? 2 negatif 3. negatif 3. darab dengan கீழ உள்ள என்ன கொண்டு போய் darab பண்றோம். அப்ப இங்க வந்துருமா? அப்படி வந்து தானே? ஆமா சார். ஆமா சார். ஆமா சார். ஓகே இந்த 2 negatif 3 actually apa? Adakah dia sama dengan 1/23? Mengikut formula apa? A negatif 1 sama dengan 1/A. இந்த கான்செப்ட் படி பார்த்தா the 2 negatif 3 என்ன அர்த்தம்? 1/2 cos 3. Betul ke? betul சார். Betul sir. Okay. So Betul, so 6 வந்து 1 darab 6 6 2 cos 3 வந்து 8. So bila you ringkaskan you akan dapat jawapan 3/4. Ini bagi dengan 2, ini pun bagi dengan 2. So 3/4. Violenghi saya எப்படி செய்யறது? விளங்கிச்சு சார். இண்டெக்ஸ் வந்து sir. கஷ்டம். இண்டெக்ஸ் வந்து நீங்க நிறைய கேள்வி இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் செய்ய முடியும் உங்களால. இல்லைன்னா கஷ்டம். ஓகே சரி சரி இப்போ எனக்கு சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த நம்பர்லாம் எல்லாம் ஒரு சிலதுக்கு மாற்ற முடியும். 216 2 2 ஓகே அவ்வளோதான். 2 அதுக்கப்புறம் உடைக்க முடியாது. 4 கண்டிப்பா டூவோ காசு டூவோ உடைச்சிடலாம். 36 6 காசு ஏமா எல்லாம் வாய் திறக்க மாட்டீங்க? டூவா சார்.
ஏன் யாரும் வாய் ஒரு ஆள் தான் வாய் திறக்க, மத்தவங்க என் வாய் திறக்க மாட்டேங்க, என்ன விஷயம்? இது பிரச்சனையா வாயில? இல்ல சார். Dua, sir. Enam kuasa dua. Okey, 216 check பண்ணுங்க. 2 kuasa check பண்ணி பாரு. 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, 2 kuasa 7. இது வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாருங்க. இல்லைன்னா 6 kuasa check பண்ணி பாரு. கல்கட்டு வச்சிருக்கீங்களா எல்லாம் கையில? Vச்சிருக்கேன் sir. இருக்கு சார். Sir, டப் டப் தட்டி பாருங்க. 6 kuasa 3. Berapa? 6 kuasa 6 kuasa 3 வா? சார். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிச்சுல, இதெல்லாம் இதுக்கு மாத்த முடியும். அப்ப அதுக்கு மாத்துங்க. அது என்ன குவாச தீகாக்கு மாத்துங்க. இது டூவ, இதையும் டூவுக்கு மாத்தலாம், இதையும் என்ன. ஓகே, அப்ப இந்த இங்க என்ன மாத்துறீங்களோ இது ரெண்டையும் செட்டில் பண்ணிடலாம். இது டூவ மாத்துறீங்களோ இது ரெண்டையும் செட்டில் பண்ணிடலாம். அப்படிதான் செட்டில் பண்ற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. வெளியே என்ன சொல்றேன்ட்டுனே சில பாய் உங்களுக்கு விளங்கணும்னா என்ன ஸ்டாப் பண்ணுங்க. நிவேதா, ஒரு விலங்குல நான் ரொம்ப வேகமா ஸ்பீடா போறேன்னா ஸ்டாப் பண்ணுங்க. பிகாஸ் ஃபார்ம் 3 பரிச்சை ஸ்கூல் 17ஆம் தேதி போன பிறகு எல்லாம் ஒரு படிச்சுட்டு போவானுங்க. ஒன்னும் வாய்ப்பு வாசிக்க முடியாது நீங்க. ஏன்னா பரிச்சை ஃபார்ம் 1 ஃபார்ம் 2 எல்லாமே சேர்த்துதான் உங்களுக்கு இப்போ ஃபார்ம் 3ல கொடுப்பாங்க எல்லாமே. சரி, யார் வந்து சொல்ல போறா? Who want to try? இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்றீங்களா? ஓகே, 216 என்னவா மாத்துறீங்க? இருக்கீங்களா? Enam kuasa 3 சார். 6 kuasa 3. இந்த 216 மட்டும் 6 kuasa 3. வெளிய என்ன இருக்கும் அப்ப? 4/9 sir. 4/9. 4/9 சார். இது அவ்வளவுதான். அதான் ஆக சின்னது. ஓகே, 2ல இருக்கு. ஓகே, அதை அப்படியே எழுதிருங்க. ஓகே, சோ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த தீக ப்ரோனாம் இருக்குல்ல, அது இங்க கொண்டு வந்துக்கிறேன். ஏன்னா இது 6க்கு மாத்தலாம். மேல கீழ 6 இருந்தா கொஞ்சம் கிளியரா இருக்கும் பாக்குறது உங்களுக்கு. இந்த 36 வந்து மாத்துனீங்கன்னா ஆகும் நாம் கோச டூவர் சத்து பர்னா வெளிய இருக்கும். ஓகே, டாரா இந்த இம்பார்ட் வந்து என்ன மாத்திக்கலாம்? டூவர் கோச டூவர் வெளிய வந்து லீமா பர் இம்பார்ட். ஓகே, சோ இப்ப எல்லாம் செட்டில் பண்ணுங்க. முதல்ல பச்சஹான செட்டில் பண்ணி எழுதுங்க. இது என்ன முதல்ல என்ன வரும்? kalau you settle kan ni 4/3 sir. 4/3. Why? Sini 1, sini 3. வெளியச்சா? வெளியிடுச்சு sir. வெளியச்சா இல்ல வெளிய போயிடுச்சா? விளங்கிடுச்சு சார். வெளியிடுச்சு sir. ஓகே, இனி கீழ இங்க 1 இங்க 3. சோ என்ன வரும்? 10/3. ठीक है. டாரா இது இங்க 1 இங்க 2. 5/2 சார். 5/2. எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிச்சா அது? எல்லாத்துக்கும் கிடைச்சிச்சா? சார். கிடைச்சிச்சு. கிடைச்சிச்சு sir. ஓகே, இப்போ நிவேதா சொல்லு பாப்போம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யுது நிவேதா?
இங்க என்னாம் இருக்கு, இங்க என்னாம் இருக்கு, பாகி. சோ இது ரெண்டையும் செட்டில் பண்ணலாமா இல்லையா? பண்ணலாம் சார். ஆ சார். என்ன hukum? AM bahagi AN sama dengan apa? A M tolak அப்ப இன்டெக்ஸ் வந்து மைனஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இதையும் செட்டில் பண்ணலாம். ஏன் செட்டில் பண்ணா ஆசா சமவா இருக்கு பாகி, சோ இன்டெக்ஸ மைனஸ் பண்ணலாம். ஓகேயா? செஞ்சு வேலை ஓகே சார். So, yang ini akan dapat apa? நாம் இது ரெண்டையும் hukum படி, hukum index படி நீங்க செட்டில் பண்ணீங்கன்னா நாம் 4/3 tolak 1/3 darab. இது ரெண்டையும் செட்டில் பண்ணீங்கன்னா 2 negative 3/2 tolak 5/2. ஓகே, அப்படி எழுதுங்க. சரி, நாம் இது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. 1 சார். ஓடிங்க. சார் 1 வருது சார். 4 சார். No. Ini betul ke? Ini 4/3 சரியா தேங்க இன்டெக்ஸ் சரிதானே? ஆமா சார். ஆமா சார். Ini 1/3. So, you akan dapat 3/3. Betul ke? Betul சார். Darab 2. இது செட்டில் பண்ணா வருது. Use the calculator. நெகட்டிவ் 4 சார். நெகட்டிவ் 4. கிடைச்சா? சார் நெகட்டிவ் 4. ஓகே, இதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு தெரியணும். நாம் kalau 3/3 1. 6/1 வந்து 6 தான். ஓகே, அது ஒண்ணும் இல்ல. தாரா இந்த dual negative part வந்து இப்ப நான் எதுக்கு மாத்தணும்? இது டப்புன்னு இந்த நெகட்டிவ் பார்த்தோனே உங்களுக்கு என்ன லா வந்து ஞாபகத்துக்கு வரணும்? 1/4. 1/4. சார் 1 2/4. இது அப்படியே கீழே வந்துடணும். மேல வந்து 1 mengikut formula ni. Soal, maka 6 darab 1/2/4 வந்து 16. சோ நீங்க எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இதெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா என்ன விடை வருது சொல்லுங்க பாப்போம். Tiga per 8 ke? Tiga per 8 சார். கால்குலேட்டர் ஒரு ஒண்ணு தட்ட மாட்டீங்க. அது ஒண்ணு. நிவேதி என்ன கிடைச்சுமா? Sir, 3/8 sir. கால்குலேட்டர் கொஞ்சம் வேகமா ஒரு ஒண்ணு தட்டுங்க 3 பேரும். ஸ்லோ மோஷன்ல தட்டாதீங்க. Okey, tengok soalan ni. Ungkapkan setiap yang berikut dalam bentuk 3M. இந்த bentuk seorang dalam bentuk 3M. Bentuk tunggal. Okey? சரி. soalan keyboard போட்டுருக்காங்க. ஆனா உண்மையிலே keyboard இல்ல. normal question தான் இது. Okey. 3P tambah 5 darab 27P tolak 2. இது இப்படி காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிறத அவன் என்ன சொல்றான், ஒரு வேலையை அப்படி மாத்த சொல்றான். நீங்க செட்டில் பண்ண பிறகு இப்படி ஒரு வேலையா வந்துடணும். விளங்கிச்சு என்ன சொல்றேன்னு? விளங்கிச்சு சார். அப்படின்னா நீங்க சொல்லுங்க பாப்போம். இது தீக கோச ஓகே தீக அது உடைக்க முடியாது. ஆனா இந்த 27 உடைக்கலாம் தானே? உடைக்கலாம் சார். எப்படி உடைக்கலாம் சார்? எப்படி உடைப்பீங்க?
அது என்னவா எழுதலாம்? அந்த 27 வந்து என்னவாக்கிடலாம் அப்ப? 3 cos 3 sir. இந்த 27 மட்டும் 3 cos 3 வெளியே வந்து இன்னும் p தோலா do இருக்கும். ஓகே? சரி. இப்போ 3 p tambah 5 darab dengan, so how to solve this? Bersama linear 3 p தோலா 2 இது செட்டில் பண்றது எப்படி? இந்த 3 வந்து p darab பண்ணோம், இந்த 3 வந்து உள்ளுக்குள்ள எல்லாமே darab பண்ணோம். அப்படினா you will get 3p minus 6. Betul ke? Betul sir. இத மட்டும் திரும்பி சொல்லுங்க. ஓகே இது பாருமா இந்த 3 இந்த 3 வந்து பிராக்கெட் உள்ளுக்கு இருக்கு. p தோலா 2 வெளியே இருக்கு. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா சார். ஓகே சோ அது வந்து एक्चुअली இப்படி இருக்கு. ஓகே சோ நீ பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம். சினி நான் சொன்ன பிராக்கெட் போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்ல. ஓகே இது என்ன அர்த்தம்? இந்த 3 பிராக்கெட் உள்ளுக்குள்ள எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணனும் அதான் அர்த்தம். அப்பனா 3 darab p 3p 3 darab negative 2 negative 6. நெகட்டிவ் ஒன்னு. Yeah, so அப்ப இது மேல வந்து நீங்க செட்டில் பண்ணீங்கன்னா you will get 3p minus 6. Okay, இப்ப பாத்தீங்கன்னா 3 p tambah 5 3 3p kalau 6 darab iருக்கு. So di sini saya perlu gunakan hukum apa? am darab an sama dengan apa? am tambah M tambah N. apa? 3 இது பெருக்கல் darab 3 இது அப்படின்னா 3 ini tambah ini. Betul kan? So P Betul, sir. tambah 5 tambah 3P tolak 6. Okay? So நீங்க இதெல்லாம் இப்ப மேல உள்ளது இது மட்டும் செட்டில் பண்ணி 3 cos என்னன்னு வருதுன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் எனக்கு. P tambah 5. Sir 4p tolak 1. எப்படி வருது? P புக்கா குறுங்கன் பண்ணீங்கன்னா இந்த 3p வந்து நான் இங்க கொண்டு வந்துக்கிறேன். tambah 5 tolak 6. Okay? So 4p tolak 1 வருது. 4p tolak 1. கிடைச்சா? கிடைச்சிச்சு சார். அப்ப கிடைக்காதவங்க தான் அமைதியா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். கிடைச்சிருக்கு சார். கிடைச்சிச்சுன்னா கிடைச்சிச்சு சொல்லுவீங்களா? கிடைக்கலன்னா அப்ப அமைதியா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். அப்ப யாரு? சித்தார்த்துக்கு இன்னும் கிடைக்கல இருக்கு. சார் சொல்லிட்டேன் சார். கிடைச்சிச்சா? சார். ஓகே வாட்ஸ் ஒன் நம்பர் 2? இண்டெக்ஸ் வந்து கஷ்டம். ரொம்ப பியாவை மாதிரி இல்ல. ரொம்ப பியாவை ஈஸி. செகண்ட் டாபிக் ஈஸி. இது கஷ்டம். இந்த டாபிக். இப்ப இத bentuk 3 ஒரே bentuk மாத்தணும். எப்படி மாத்தலாம்? யோசிங்க. 243. 243 இங்க 81 இருக்கு. எனக்கு தெரியும் இந்த 81 வந்து 3 cos 4. நிறைய பேர் செஞ்சிட்டோம்ல. அப்ப 3 cos 4. betul lah பாருங்க செக் பண்ணுங்க. 81 sama dengan 3 cos 4. Betul sir. அதான் நிறைய பிராக்டிஸ் செய்யணும். நீங்க நிறைய பிராக்டிஸ் செஞ்சீங்கன்னா பார்த்தோனே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. 81 2 cos 2க்கு மாத்த முடியாது. 9 cos 2க்கு மாத்தலாம். ஆனா இன்னும் சின்னதா உடைக்கலாம்னா 3 cos 4க்கு மாத்தலாம். அதே மாதிரி 243 3 cos something மாத்த முடியும்னு நினைக்கிறேன். 3 cos 5 sir. 3 cos 5. உங்களுக்கு இந்த ஐடியா ஜெனரேட் ஆகும். அப்ப மாத்துங்க. அந்த நம்பர் வந்து இந்த 3க்கு மாத்தி மாரி மேல உள்ள இண்டெக்ஸை செட்டில் பண்ணி செஞ்சுட்டே வாங்க. விளங்கிச்சா நிவேதா? விளங்கிச்சு சார்.
Okey. Siapa sudah buat? சித்தார்த்து ஒண்ணு அப்பாவை நல்ல ஸ்ட்ராங்கான வைஃபை போட சொல்லிடு வீட்ல. இல்லைன்னா நீ கரெக்டா ஒரு ஸ்டேபிளான இடத்துல போய் உட்காந்துரு. இருக்கியா? இருக்கானாடா இல்ல போயிட்டானா? இருக்கேன் சார். இருக்கேன் சார். டேய் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வைஃபை போட்டுக்கீங்கடா. இல்ல சார் இல்ல இதுக்கு முன்னாடி நல்லா தான் இருந்துச்சு. இன்னும் இது ஒரு 2 வாரமா இப்படிதான் இருக்கு சார். லைனே சரியா வர மாட்டேங்குது ஏன்னு தெரியல. வீட்ல வைஃபையா இல்ல என்னது எது பாய்க்கிறீங்க? ஹாட்ஸ்பாட். வைஃபை தான் சார். ஸ்டேபிளா ஓகே சரி. பாப்பா நிவேதா பாரு எவ்வளவு ஸ்டேபிளா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே சோ 243 என்னத்துக்கு மாத்துறீங்க? 3 का सलीमा सर. 3 का सलीमा sir. 3 per 5. இது என்ன இருக்கும்? X तोला 1. X तोला 1. ஓவர் இந்த லாப்பாப்பு சத்து என்னவா மாத்துறீங்க? 3 kuasa 4 sir. வெளிய என்ன இருக்கும்? 4 தோலா 4 तोला 3x. ஓகே சோ இப்போ இது நம்ம கம்பைன் பண்ணி தான ஆகணும். ஆமா sir. ஆமா சார். கம்பைன் பண்ணி தான் ஆகணும். சோ 3 what do we get? 5x 5x तोला 5 over ini 3 16 तोला 12x sir. ஓகே சோ sekarang இது வந்தோனே உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகம் வரணும். என்ன? a kuasa n per a kuasa n sama dengan apa? a m tolak n. அப்ப என்ன அர்த்தம்? அசா சமவாச்சி. அப்பனா இண்டிசஸ் வந்து நீங்க மைனஸ் பண்ணணும். மைனஸ் பண்றப்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். எப்படி? 3 ini 5x tolak 5 மேல உள்ளது அப்படியே தோலா தோலா போட்டு கண்டிப்பா பிராக்கெட் போடணும். ஏன் கண்டிப்பா பிராக்கெட் போடணும் அப்படின்னு சொன்னா மைனஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். இப்ப இதை எடுத்து இதோட நம்ம மைனஸ் பண்ண போறோம். இப்ப மைனஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ரெண்டாவது ஆளுக்கு கண்டிப்பா நீங்க பிராக்கெட் போட்டுதான் ஆகும். ஓகே சரி பிராக்கெட் போடலாம் பழைய போயிடும். தீக்கு இது முன்னுக்குள்ள பிராக்கெட் போடலாம் பரவாயில்ல. oke ini saja. Tapi yang ini kalau ada negatif உள்ளுக்கு தண்டலாம் எப்படி மாறும்? என்ன சொல்லியிருக்கேன்? நெகட்டிவ் 16 தோலா 12x அது மட்டும் இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இது மட்டும். சோ நீங்க புக்கா கொள்கன் பண்ணீங்கன்னா பிராக்கெட் முன்னுக்கு நெகட்டிவ் இருக்கிறதுனால உள்ளுக்கு தண்டலாம் ரூபா பண்ணிடும். மாத்தி மாத்தி வரும். பாசிட்டிவ் 16 வந்து நெகட்டிவ் 16 நெகட்டிவ் 12 வந்து positif 12x sama orang. Bagi Sanimida. So ini you akan dapat negatif 16 tambah 12x. Oke. So இப்போ வந்து x லாம் settle பண்ணலாம். mana? You see, ada 5x, ada 12x, ini boleh settle. Lepas tu nombor boleh settle. Negatif 5 dengan 16 இது settle பண்ணலாம். இதையும் settle பண்ணலாம். Okay, settle பண்ணி ஆன்சர் கொடுங்க. What's your final answer? 3 kuasa apa? 17x तोला 21. Betul. Kira-kira sebenarnya nama இருக்கா? அழகு sir. Okay. அப்ப நிறைய கேள்வி நம்ம செய்யணும் அதே மாதிரி. Okay, berdasarkan maklumat di atas, nyatakan hubungan yang mengaitkan X dan Y. Okay? எனக்கு சார் எல்லாம் 5G வேகத்துல போயிட்டு இருக்காங்க. நீங்க 2G மாரி இப்பதான் ரைட் சைடு இருக்கறியா? சீக்கிரம். Okay, berdasarkan maklumat di atas, nyatakan satu hubungan yang mengaitkan the X-யும் Y-யும்
mengaitkan பண்ற hubungan என்னன்னு கேக்குறாங்க. எப்படி செய்யுது? Ini adalah soalan kibat. Okey. So, berdasarkan maklumat di atas, nyatakan satu hubungan yang mengaitkan X dan Y. Sir, X tolak 4 sama dengan Y. Okey. So, எப்படி வந்து இந்த X-க்கும் Y-க்கும் எப்படி hubungan கண்டுபிடிக்கிறதுனா, you kena selesaikan yang ini. Okey? அதை நம்ம செட்டில் பண்ணணும். சரியா? 5X per 5 sama dengan 5Y. So, இதை வந்து நான் law படி, அதாவது hukum index படி நம்ம செஞ்சிடலாம். AM tolak AM. இது பாய்க்கணும். அப்படி என்ன அர்த்தம்? AM tolak N. So, இது எப்படி செட்டில் பண்றது? 5 bahagia இருக்கிறதுனால இண்டெக்ஸை நான் மைனஸ் பண்ணணும். அப்ப x tolak 4 sama dengan 5y. ஓகே. சோ இது வரைக்கும் வந்துட்டீங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியணும். சரியா? நல்லா கவனிங்க இந்த பாக்க. sama dengan கண்ணுக்கு தெரியுது. அதுக்கு அப்புறம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஒரு லீமா தான் இருக்குது. ஒரு ஆசாஸ் தான் இருக்கு. ஓகே? சரியா? sama dengan போட்டாச்சு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தோமா ஒரு ஆசாஸ் அதுக்கு இண்டெக்ஸ் இருக்கு. ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்கறோம் ஒரு ஆசாஸ், அதாவது லீமா ரெண்டு இல்ல, இங்க இன்னொரு லீமா கோசா அப்படின்னு வரல. ஒரு இந்த சைடு ஒண்ணு இந்த சைடு ஒண்ணு இருக்கு. அப்படி இந்த சைடு ஒண்ணோ இந்த சைடு ஒண்ணு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஆசாஸ் சமவா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த இண்டெக்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த சைடு உள்ள இண்டெக்ஸும் இந்த சைடு இண்டெக்ஸும் நீங்க தனியா கீழே இறக்கலாம், தனியா வெளியாக்கலாம். அப்படின்னா தனியா நான் வெளியாக்கணும்னா என்ன அர்த்தம்? x tolak 4 sama dengan y. இண்டெக்ஸ் மட்டும் வெளியாக்கி கொண்டு வரலாம். எப்ப அது செய்ய முடியும் அப்படின்னா ரெண்டு ஷார்ட் இருக்கு. sama dengan இங்கிட்டும் sama dengan அங்கிட்டும் ஒரு ஆசாஸ் தான் இருக்கணும். ஒரு ஆசாஸ் அதுவும் சமவா இருக்கணும். இப்ப இந்த சைடு பார்த்தோமா 5, இங்கிட்டும் 5 ஒன்னு தான் இருக்குது. ஒரு 5 lima x cos 4 இங்க வந்து 5y ஒன்னு தான் இருக்குது. அப்படி ஒன்னு இருக்கணும். அது நேரத்துல சமவா இருக்கணும். மிஸ்டி சமவா இருந்தா தான் இண்டெக்ஸை தனியா நம்ம கீழே இறக்க முடியும். இப்ப இங்க நான் கீழே இறக்கிட்டேன். இறக்கனோடு எனக்கு ஒரு ஹுபுங்கான் கிடைக்குது. என்னது? x tolak 4 sama dengan y, maka x sama dengan இந்த நெகட்டிவ் 4 நீங்க அங்க கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா y tambah 4 இப்படி கொடுக்கலாம். இதுதான் இப்ப x-க்கும் y-க்கும் உள்ள ஹுபுங்கன். Is it okay? Okay, sir. Okay. அடுத்த soalan number B பாருங்க. Cari nilai x apabila y 3. Okay, எனக்கு வந்து ஹுபுங்கன் இருக்குங்க. அதாவது x sama dengan y tambah 4. இந்த நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்ல, அந்த ஹுபுங்கன் தான் இப்ப இந்த B soalan பாய்க்கணும். ஏன்னா கேட்கலாம் பாருங்க. சாரி நிலை x y 3 இருந்துச்சுன்னா x ஓட மதிப்பு என்னன்னு கேட்கலாம். y 3 இருந்துச்சுன்னா அப்ப x க்கும் y க்கும் என்ன தொடர்பு? நம்ம தேர்ந்ததுதான், நம்ம ஹுபுங்கன் தரனால அதுதான். இப்ப அவன் கேட்கிறது என்னது? சாரி நிலை x apabila y sama dengan 3. இந்த y sama dengan 3 campur 4. அப்ப y 3 இருந்தா x வந்து என்னவா மாறிடும்? 7, sir. யாருக்கு சொல்லுங்க? Is it okay? Okay, sir. அப்படி வளர்ந்து வீடியோ அனுப்புறப்ப வீடியோ 2 தடவை 3 தடவை போட்டு நல்லா பாருங்க. ஓகே. Buat soalan nombor 7. சித்தார்த் இருக்கானா இல்ல ராடார்ல இருந்து காணா போயிட்டாங்கடா? இருக்கேன் சார். அப்பப்ப ராடார்ல இருந்து காணா போயிரு, ஏரோப்ளேன் காணா போற மாதிரி ராடார்ல இருந்து. சார் டிக்கினா சொல்லுங்க.
Okay, diberi 2/4 campur 2/3 sama dengan P per Q. Tentukan nilai P dan nilai Q. Ini pun soalan kebat. Okey, siapa dapat jawapan? Sir, 3/16 sir. 3/16. Ya, saya dapat apa yang ini? Okey, 2-4 campur 2-3 sama dengan P per Q. Okey, sekarang tentukan nilai P dan nilai Q. சரி எப்படி nilai Q, PQ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அந்த கேஸ்ல அப்படின்னு சொன்னா kamu perlu buat perbandingan. Perbandinganனா ஒப்பீடு செய்யணும். எப்படி ஒப்பீடு செய்யறது? இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ளது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ளதையும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுல உள்ளதையும் ஒப்பீடு செய்யணும். ஓகே. அப்ப ஒப்பீடு செய்யறப்போ perbandingan செய்யறப்போ இதையும் நம்ம வந்து இந்த மேல கீழ பென்துக்கு மாத்தணும். இதையும் இந்த 2/4 campur 2/3 வந்து மேல கீழ இந்த மாதிரி PQ இருக்கிற மாதிரி மாத்தினா தான் நான் ஒப்பீடு செய்ய முடியும். எப்படி மாத்துறேன்னு பாருங்க. இந்த 2/4 வந்து mengikut formula A-1 adalah 1/A. அப்படின்னா இந்த 2/4 வந்து மேல் என்னது? 1/2/4. ஓகே? campur 2/3 என்ன அர்த்தம்? 1/2/3 sama dengan P per Q. இது வரைக்கும் விளங்கிச்சா? விளங்கிடுச்சு sir. Alright sir. Okay, 1/2/4 என்ன அர்த்தம்? 1/16 tambah 1/8 sama dengan P per Q. Okay, இப்போ இன்னும் வரல. நீங்க நினைக்காதீங்க P வந்து இப்போ 1 Q வந்து ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு. எப்படி? அப்ப நம்ம இன்னும் perbandingan செய்ய முடியாது. என்ன செய்யணும்? இத வந்து pecahan tunggal-ஆ மாத்தணும். pecahan ரெண்டு pecahan இருக்க முடியாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு pecahan தான் இருக்கு மேல கீழ. இங்க பார்த்தா மேல கீழ மேல ரெண்டு இருக்கு முடியாது. ஒண்ணா மாத்தணும். எப்படி அது ஒண்ணா மாத்துவீங்க? கீழ சமமாக்கணும். penambahan pecahan. இல்லனா terus boleh gunakan calculator. Calculator யூஸ் பண்ணுங்க. tekan பண்ணுங்க என்ன கிடைக்குதுன்னு பாரு. 1/16 tambah 1/8 ஒரு வேளை கொடுக்கும். 3/16 sir. 3/16. மத்த ரெண்டு பேரும் நீங்க வாய் திறக்க மாட்டீங்கன்னு எனக்கு ஒண்ணு விளங்க மாட்டேங்குது. நான் சொன்ன முதல்ல பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். கிடைக்குதா? கிடைக்குது sir. 3/16. sama dengan P per Q. இப்பதான் perbandingan செய்ய முடியும். perbandingan செஞ்சீங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும். P யோட மதிப்பு என்னது? P sama dengan 3, Q sama dengan 16. அப்படின்னா ஜவாப் அவங்க tentukan nilai P dan Q தான் சொல்லியிருக்காங்க. maka P sama dengan 3, Q sama dengan 16. விளங்குதா? விளங்குது sir. விளங்குது. ஓகே. soalan B. Soalan B ya. A -2 sama dengan 16. Maka carikan nilai untuk A4. A cos 4 ஓட வேல்யூ அப்ப என்னவா இருக்கும்?
எப்படி செய்யறது? செய்யப்படா பாரு. அவினாஷ் எனக்கு கிடைக்கல சார். berapa? என்ன வேணுமா? எனக்கு கிடைக்கல. கிடைக்கல. அவினாஷ் சார் தெரியல சார். சித்தார்த் சார் தெரியல சார் எனக்கும். ஓகே சரி பரல. ஆனா இந்த கேள்வி வந்து திருப்படி எல்லாம் செஞ்சு இந்த ஸ்லைட்ல உள்ள கேள்வி எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல கேள்வி. நீங்க திருப்பி செஞ்சு பழகுங்க. ஓகே a நெகட்டிவ் 2 சமடுங்க நாம கொடுத்துருக்கான். அவன் கேட்கறது a4. ஓகே நாம என்ன பண்ணணும்? அவன் கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அவன் கொடுத்துருக்கிறதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அவன் கேட்கறதுக்கு வரணும் நீங்க. அப்படின்னா a நெகட்டிவ் 2 கொடுத்துருக்கான், கேட்கறது a4. இப்ப இந்த a நெகட்டிவ் 2 வந்து எப்படி a4 மாத்த முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சா a நெகட்டிவ் 2 நெகட்டிவ் 2 ஓட டைம்ஸ் பண்ணா a4 மாறிடும். ஆமாவா? இது கிடைச்சிடும். ஆமா சார். ஆமா தானே? அப்ப அவன் கொடுத்திருக்கிறதுல இருந்து என்ன செஞ்சா அவன் கேட்கறது கிடைக்கும்னு நீங்க யோசிக்கணும். அப்ப a நெகட்டிவ் 2 கொடுத்திருக்கான், என்ன பண்ணா அவன் கேட்கறது a4க்கு மாத்தலாம் அப்படின்னா திருப்பி நான் நெகட்டிவ் 2 ஓட டைம்ஸ் பண்ணனா நெகட்டிவ் 2 டைம்ஸ் நெகட்டிவ் 2 you will get a4. அப்ப இங்க நெகட்டிவ் 2 ஓட குவாசர் பண்றதுனால இங்கேயும் நெகட்டிவ் 2 ஓட குவாசர் வரும். இங்க என்ன செஞ்சீங்களோ அதையும் இங்கிட்டும் செய்யணும், எக்ஸ்ட்ராவா செஞ்சது. யா அப்ப இது என்னவா மாறிது? இப்ப a படம் மாறிடும். இதை நீங்க இப்ப செட்டில் பண்ண வேண்டியதான். இனி அதெல்லாம் சமடுங்க 1/6 cos 2 because a negative 1 சமடுங்க 1/a. அதுபடி பார்த்தா 6 negative 2 சமடுங்க 1/6 maka jawapan adalah 1/36. a cos 4 sama dengan 1/36. Lagi சார். சார் திரும்பி இன்னொரு தடவை விளக்க முடியுமா சார்? முடியும். ஓகே அவன் கொடுத்திருக்கிறது என்னது? a நெகட்டிவ் 2 என்ன அதுதான் அவன் கொடுத்திருக்கான். டி பரி கே கேட்கறது வந்து a4. அப்ப கொடுத்தது இது, கேட்கறது இது. சோ நம்ம இந்த கேள்வி டி பரி அப்படி சொல்லி தந்துக்க அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கானோ அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஏன் விடா ஓகே சோ அவன் என்ன கொடுத்திருக்கானோ அங்கே தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அவன் என்ன கொடுத்திருக்கான்? a நெகட்டிவ் 2 கொடுத்திருக்கான். உன் வேலை அங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஓகே இப்போ நீ யோசி, a நெகட்டிவ் 2 கொடுத்துட்டு a4 கேக்குறான். அப்ப அந்த a நெகட்டிவ் 2 வந்து நான் என்ன செஞ்சா அது a4 மாறும்? இந்த நெகட்டிவ் 2 வந்து 4 மாறும். அப்ப நெகட்டிவ் 2 எதோட டைம்ஸ் பண்ணா எனக்கு 4 கிடைச்சிரும். இருக்கானா? ராடால இருந்து காணா போயிட்டானடா? சொல்லு, பதில் சொல்லு. நெகட்டிவ் 2 அங்க இருக்கு ஏற்கனவே. நீ என்ன செஞ்சா இதோட டாரா பண்ணா உனக்கு 4 கிடைக்கும். நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் 2. அப்ப அதை யோசிக்கணும் நீ. இதுதான் அவன் கொடுத்தது a நெகட்டிவ் 2. இப்ப a4 கேட்கறதுனால அது எப்படி நான் மாடிஃபை பண்றது? நான் திருப்பியும் நெகட்டிவ் 2 ஓட டைம்ஸ் பண்ணணும். ஆமா தானே? supaya saya boleh dapat a4. இது வந்து a4 மாறிடும். ஓகே சரி, இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ராவா என்ன பண்ணேன்? நெகட்டிவ் 2 ஓட டைம்ஸ் பண்ணேன், இங்க பாசிட்டிவ் கான் பண்ணேன். அதே தான் இங்கேயும் செய்யணும். ஏன்னா a நெகட்டிவ் 2 சமடுங்கன்னா இந்த a நெகட்டிவ் 2 எடுத்து நான் நெகட்டிவ் 2 ஓட திருப்பி மல்டிப்ளை பண்ணா a4 மாறிடும். இங்க நெகட்டிவ் 2 ஓட நான் டைம்ஸ் பண்ணதுனால இந்த 6ஐயும் நெகட்டிவ் 2 ஓட கோசல் வரும். இங்க என்ன செஞ்சோமோ அதையே இங்கிட்டும் செய்யணும். இங்க 3ஆல கூட்டினா இங்கிட்டும் 3ஆல கூட்டணும். இங்க 5ஆல வகுத்தா இங்கிட்டும் 5ஆல வகுக்கணும். விளங்கி தச்சுட்டார்? சுபா கஷ்டம் தான் அவங்களோட கம்யூனிகேட் பண்றது. அவன் இடத்தையும் மாற மாட்டான், அங்கதான் உட்காந்துக்க மாட்டான்.
லைனும் ஒழுங்கா கிடைக்க மாட்டேங்குது. Sama dengan 1/6 kuasa 2, maka dia sama dengan 1/36. Okey ah? Avinas விளங்கிருச்சா? விளங்கிச்சு சார். Kivita விளங்கிருச்சா? விளங்கிடுச்சு சார். ஓகே, தப்பா. நீங்க இந்த கேள்வி திருப்பி சொந்தமா செஞ்சு பாருங்க. ஓகே, அடுத்த இதுக்கு போயிருவோம். Okey, ini adalah bentuk piawai ya. Okey. So diberi A sama dengan 37.4 10 kuasa 5, B sama dengan 0.2 darab 10 kuasa 8. Hitung nilai. Okey. A-வும் B-யும் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே. அவங்க hitung பண்ண சொல்றது வந்து இது. 1.3 B tolak 6A. நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இப்ப இந்த A-வும் B-யும் அங்க கஞ்சி பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். 1.3 darab B வந்து இது 0.2 darab 10 kuasa 8 tolak 6A ங்க. A வந்து இது 37.4 darab 10 kuasa 5. ஓகே. சோ இது எப்படி செய்வீங்க? கால்குலேட்டர் எடுங்க எல்லாரும். எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன் சார். ஓகே. ஒரு உதாரணம் பார்ப்போங்க. ஒரு சின்ன சொந்த கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. 2 3 darab 4. ஓகே. இது எப்படி செய்யுது? இந்த ரெண்டு வந்து எல்லாத்தையும் பெருக்கணுமா? இல்ல என்ன அர்த்தம்? இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? இருக்கீங்களா? இருக்கேன் சார். சோ இதோட அர்த்தம் என்னது? இது எப்படி செய்யுது இப்ப? உள்ள டாரா பண்ணிட்டு அதோட வெளிய டாரா பண்ணனும். ஓகே. சோ yani sama dengan 2 3 darab 4 வந்து 12, maka you akan dapat 24. இப்படிதானே? ஆனா நீங்க இப்ப இத டாரா பண்ணி இந்த மாதிரி தனித்தனி டாரா பண்ணீங்கன்னா வருமா விட? 2 darab 3 6, 2 darab 4 8, 2 darab 3 6, 2 darab 4 8. இது ரெண்டையும் பெருக்கலாம் சார். அப்படின்னா இது என்ன வந்துச்சு? 48 ஆயிடுச்சு. எது சரி இப்ப? முதல்ல செஞ்சது. இது சரியா இல்ல இது சரியா? which one? டோப்ளம் பார் சார். இருக்கலாம் சார். 24. Okey. So settlekan ini sekarang. Gunakan konsep ini dan cuba selesaikan. Siddharth இருக்கானா? ராடால இருந்து காண போயிட்டானா? இல்ல சார். இல்ல, கஷ்டம். ஓகே, இந்த சொத்தை பாருங்க. உங்களுக்கு இன்னும் விளங்க வேணா இந்த சொத்தை பாருங்க. ஓகே, இதோட வேட மேல் என்னது? 3 × 10 30. 30 ரெண்டால பெருக்குனா 60. ஓகே. சோ இந்த கேஸ்ல வந்து வேற எப்படி நான் செய்ய முடியும்? இந்த 2யும் 3யும் மட்டும் பெருக்கிட்டு 6, அதுக்கப்புறம் இந்த 10ஓட பெருக்கணுமா? சேமா? Adakah 2 darab 3 6? Lepas tu saya letak saja 10. Saya akan dapat 60 juga. Same sir. Same. Okay, இதுக்கு பாப்போம். 5
உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு விளக்கத்துக்காக சொல்றேன். 4 darab 100. இது என்ன ஆகுது? 100 darab 4 வந்து 400. 400 darab 5 வந்து 2000. Betul kan? 4 100 பெருக்கினா 400 வரும். 400 5ஆல பெருக்கினீங்கன்னா ஆமா சார் 2000. Adakah benda ini sama dengan 5 darab 4 20. 20 saya darab dengan 100 அப்படியே போட்டேன்னு சொன்னா இதுவும் எனக்கு 2000 தான் வரும். ஆமாவா? ஆமா ஆமா சார் சார். அப்போ திடீர்னு வந்து ஆமான்றான் பாரு. ஓகே, இப்போ இந்த 10.3 நான் நேரா இதை மட்டும் டேரா பண்ணா போதுமானது. ஏன்னா இந்த சிம்பிள் இருந்தா மட்டும்தான் அப்படி செய்ய முடியும். இந்த மாரி வேற நம்பர் இருந்தா முடியாது. வேற நம்பர் இருந்தா நம்ம உள்ளுக்குள்ள பெருக்கிட்டே போறது வேற கிடைக்குது. இதை மட்டும் நான் பெருக்கிட்டு போறா வேற கிடைக்கும். ஓகே, இந்த மாதிரி நீங்க 3 6 அப்புறம் இந்த 8 அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா வேற மாதிரி ஆயிரும். ஓகே சரி, இல்லைன்னா சரியா இன்னொரு கிளியர் சொல்றேன் நானு. அதே நீங்க பாருங்க, விடை வந்து 24 தானே. ஏன்னா இதை நீங்க வந்து உங்களுக்கு யோசிப்பீங்க 1.3 கோசம் புள்ளி 2ஆல பெருக்கணுமா, இந்த 1.3 வந்து 10ஆல பெருக்கணுமா, உள்ளுக்குள்ள எல்லாத்தையும் பெருக்கணுமா அப்படின்னு யோசிப்பீங்க. அதுக்காக தான் கேள்வி இந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஓகே, இப்போ இதுல பாருங்க இது எப்படி செய்யலாம்னா விடை 24. ஒண்ணு வந்து 3 உள்ளுக்குள்ள பெருக்குனீங்கன்னா 3 பெருக்கல் 4 12, வெளியே 2ஓட பெருக்குன்னு 24. ஓகே, வேற எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த 2 இதை மட்டும் பெருக்குனா போதும் 6, இதை நாங்க போட்டுருவேன். அப்படி இதை வந்து அப்படியே ஜஸ்ட் காப்பி. அப்ப இதுவும் செகண்ட் அப்ப டோப்ளூம். இப்போ இதே கான்செப்ட் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இந்த 1.3 வந்து என்ன பண்ணணும், கோசம் புள்ளி 2ஓட டேரா பண்ணு சார். என்ன வருது? 0.26. 0.2 என்ன இந்த சிம்பிள் கோசம் லா பண்ணது அப்படியே எழுதிடலாம் தானே. ஆ சார். இது மாதிரி இந்த டூவா டேரப் 3 என்ன போட்டுட்டு இந்த டேரப் பாட் அப்படியே காப்பி பண்ணி எடுத்துதான். ஏன்னா அதுவும் 24 தான் விட கொடுக்கும். ஓகே, தோலா இப்ப இந்த 6 வந்து உள்ளுக்கு எல்லாத்தையும் டேரப் பண்ணணுமா இல்ல இதை மட்டும் டேரப் பண்ணா போதுமா? முன்னுக்கு மட்டும் டேரா பண்ண போதும் சார். ஓகே, எவ்வளவு வருது? 224.4. 224.4 darab 10 kuasa 5. Okey, value certificate. எழுதிச்சு சார் ஓகே, ஏன் வந்து அந்த 1.3 வந்து கோசம் புள்ளி 2ஓட மட்டும் டேரா பண்ணா போதும், இதோட டேரா பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு ஏன் சொல்றேன்னா, எப்ப அது நடக்கும் அப்படின்னா உள்ளுக்கு டாராப்பா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த மாதிரி செய்ய முடியும். உள்ளுக்கு தம்பா இருந்துச்சா இல்ல தோலா இருந்துச்சு சொன்னா நீ எல்லாத்தையும் டேரா பண்ணலாம். உள்ளுக்குள்ள எல்லாத்தையும் டேரா பண்ணலாம். விளங்குதா என்ன சொல்றேன்னு? எழுதிச்சு சார் உள்ளுக்கு வந்து எப்ப நான் வந்து இந்த எல்லா உள்ளுக்குள்ள எல்லாத்தையும் டேரா பண்ணணும், உள்ளுக்கு வந்து தம்பா இல்லைன்னா தோலா இருந்துச்சுன்னா. ஆனா உள்ளுக்கு டேரா இருக்கிறதுனால நான் உள்ளுக்கு ஒண்ணு மட்டும் டேரா பண்ணா போதும், இன்னும் நான் அப்படியே காப்பி பண்ணி இருக்கலாம். விளங்குச்சா? இது ஓகே? எழுதிச்சு சார் ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். இப்போ இத முதல்ல சும்மா கால்குலேட்டர் தட்டுங்க, செட்டில் பண்ணுங்க முதல்ல கால்குலேட்டர்ல. see what you get. இந்த கேள்வியை முதல்ல கால்குலேட்டர் தட்டுங்க, செட்டில் பண்ணுங்க கால்குலேட்டர்ல. Berapa yang dapat? சார் 25,000 சார் அப்படியே விட கொடுக்கணும், பத்து பேவை தான் கொடுக்கணும். ஓகே சார் இது என்ன டாபிக்? பத்து பேவாய் அந்த 25,000 பத்து பேவாய்க்கு மாத்து. இதான் கிடைக்குது. இல்ல இதா? இல்ல சார், வேற கிடைச்சிச்சு. நிவேதா என்ன கிடைச்சு? 3.56 darab 10 cos 7.
Fina. Okey, என்ன கிடைக்குது? 3.76 darab Sir, 56 sir. 3.56 darab 10.7. Okey, Siddharth என்ன கிடைக்குது? Sir, 10.6 sir. Okey, மத்த ரெண்டு பேரு சீக்கிரம் சொல்லுங்க. Apa minute? அது இடம் மாறி. சார் berapa? 3.56 darab 10.6 sir. 10.6. ஓகே சரி பாப்போம் எப்படி செய்யறதுன்னு பாப்போமே. ஓகே சோ நீங்க பாத்தீங்க சொன்னா ஓகே இத வந்து இப்ப பந்தோப்பியாவைக்கு நீங்க மாத்தணும். சோ இந்த பந்தோப்பியாவைக்கு மாத்தினா என்ன ஆகும்? 2.6 darab 10 -1 இது மட்டும் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம எப்படி செஞ்சேன்னு? கோசம் பாயிண்ட் வந்தாலே பந்தோப்பியாவைக்கு மாத்திரப்ப நெகட்டிவ்ல இருக்கும். சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா? Okay sir. Iருக்கு sir. darab 8 tolak kita bentuk piawai ke matanya ini bentuk piawai இல்ல 2.244 darab 10 kuasa berapa? 2 darab 10 kuasa 5 ஞாபகம் இருக்கா படிச்சது? இருக்கு sir. ஓகே சோ 2.6 darab இத செட்டில் பண்ணினா ஆகும் 10 kuasa 7 கிடைக்கும். ஆமாவா? tolak ஆமா sir. 2.244 darab இது செட்டில் பண்ணா வரும் 10 kuasa 7. ஓகேயா? ஓகே இப்ப 10 kuasa 7 10 kuasa 7 இருக்கிறதுனால சோ நம்ம என்ன செய்யணும்? சமமாயிடுச்சுனா தான் நம்ம வந்து தோலா பண்ண முடியும். அதாவது 2.6 tolak dengan 2.244 darab ஒரு 10 kuasa 7 போட்டுக்கலாம். ஓகே இத தோலா பண்ணுங்க அப்ப. Sir, 0.356. Iருக்கு sir. 0.356. darab 10 kuasa berapa? 7 தானே? ஆமா sir. ஆனா இது bentuk piawai இருக்கா அப்ப? இல்ல sir. ஒரு இடம் முன்னுக்கு கொண்டு வரணுமா இல்லையா? ஓகே ஆமா sir. இப்ப 3.56 ஒரு இடம் முன்னுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா 3.56 darab 10 - 1 ஏன்னா 0.356 இருக்கிறதுனால bentuk piawai மாத்திரப்ப இப்படி வந்துரும். darab 10 kuasa 7 பின்னாடி இருக்கு. ஓகே so இத செட்டில் பண்ணீங்கன்னா what you will get is 3.56 darab 10 kuasa 6. ஏன்னா negatif 1 dengan 7 bila diselesaikan dia jadi 10 kuasa 6. விளங்கிச்சா? இல்ல Iருக்கு sir. விளங்கிச்சு sir. திருப்பியும் பார்ப்போம். Okey, Niveda sekarang you terangkan. Niveda kelas இருக்கா ya? Iருக்கு sir. Okey. So A வந்து இப்ப ஃபுல்லா நீ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. அவன் A ஓட என்னன்னு கொடுத்துட்டான், B ஓடையும் கொடுத்துட்டான். அவன் வந்து இப்ப இதோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்கறான். இதான் கேள்வி. சோ முதல்ல என்ன பண்ணோம்? 1.3 இந்த B என்னன்னு கத்தி பண்ணோம். 0.2 darab 10 kuasa 8. tolak 6 A வந்து ganti பண்ணோம். 37 4 darab 10 kuasa 5. ஓகே அடுத்து என்ன செஞ்சோம்? இந்த 10.3 வந்து எல்லாத்தையும் டாலர் பண்ணுமா இல்ல இத மட்டும் டாலர் பண்ணா போதுமா?
அந்த 0.2 மட்டும் darab பண்ணா போதும் சார். எவ்வளோ? Sir, 0.26. 1.3 darab dengan 0.2 apa dapat? 0.26 sir. 0.26 darab 10 அப்படி எழுதிடுவோம். தோலா இது இதோட darab பண்ணா Sir, 224.4 sir. darab 10 பின்னாடி எழுதிடுவோம். ஆமாவா? ஆமா sir. ஆமா. ஓகே, சரி. இப்போ இதை பொறுத்த பியாவைக்கு மாத்துங்க. இதை புள்ளி எத்தனை நவுத்தணும்? ஒரு இடம் sir. ஓகே, அப்போ 0.26 இதை மட்டும் பொறுத்த பியாவைக்கு மாத்தினா 2.6 darab 10 நெகட்டிவ் என்னது? 1. பின்னாடி யார் இருக்கா? darab 10 இருக்கு. தோலா இதை பொறுத்த பியாவைக்கு மாத்தி 1 2 இடம் வரணும். 2.10 இது மட்டும் இன்னும் 2 இடம் அப்படி பின்னாடி கொண்டு போறதுனால 10 darab dengan 10 5. பியாவை மறந்துட்டீங்கன்னு எடுத்து பாருங்க புக்கை திருப்பியும். 2.6 இதை செட்டில் பண்ணா வரும் 10 negative 1 10 8 10.7 sir. 7 tolak 2.244 darab இது okey இது செட்டில் பண்ணா 10.7 ya இப்ப 10.7 சமமா இருக்கிறதுனால தோலா பவர் வந்து சமமா இருக்கு. அப்படின்னா இதையும் மைனஸ் பண்ண வேண்டியதான். அப்ப 2.4 tolak 2.244 darab ஒரு 10.7 போட்டா போதும். ஓகே, தம்பா தோலாக்கு 1 மட்டும் போட்டா போதும். இது தோலா பண்ண எவ்வளவு வருது? 0.36 sir. darab 10.7. ஓகே, இது bentuk piawai இல்ல. bentuk piawai மாத்தி புள்ளி எங்க நவுத்தணும்? ஒரு இடம் இல்லை sir. ஓகே, 3.56 darab 10.1 இது மட்டும் bentuk piawai மாத்தினா 10.1 வரும். பின்னாடி 10.7 இருக்கு. ஓகே, செட்டில் பண்ணா 3.56 darab 10.1 இது செட்டில் பண்ணா எவ்வளவு வரும்? என்ன? 6 sir. அதுதான் உங்க கால்குலேட்டர் வேலையை காட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, soalan nombor B. Siapa boleh buat? Try பண்ணுங்க. B kuasa 2/800. ஓகே, B இங்க இருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 0.2 darab 10.8 B வந்து kuasa 2 பண்ணிட்டு bagi 800. Siapa sudah buat? Dua darab 5 kuasa 2. உள்ளுக்கு பெருக்கணுமா 10. 2 5 10 10 குவாஸ் 2 பண்ணீங்கன்னா 100 வரும். ஓகே, Sir, சொல்லுங்க. sir bentuk piawaiல கிடைக்கும் sir. ஓகே, சோ இது சொல்றேன். இந்த குவாஸ் 2 நம்ம வைக்கிறேன். இந்த குவாஸ் வந்து ரெண்டையும் பெருக்கணுமா இல்ல ஒன்னு மட்டும் பெருக்கினா போதுமா? ஓகே, एक्चुअली இது வந்து 2 darab 5 10 kuasa 2 100. ஓகே, இப்போ இந்த குவாஸ் 2 வந்து இந்த ரெண்டு மட்டும் பெருக்கணும்னு சொன்னா you akan dapat 4. இது அப்படியே நீங்க போட்டீங்கன்னா 5 di mana you akan dapat 20. salah. அப்பனா இந்த குவாஸ் 2 வந்து என்ன பண்ணனும்? உள்ளுக்குள்ள எல்லாத்தையும் குவாஸ் 2 பண்ணனும். அப்பதான் சரி. இனிமே செய்ய முடியாது.
Apa இந்த 2 kuasa 2 4. Darab 5 kuasa 2 25. Baru you akan dapat 100 sama dengan ni. Apa என்ன அர்த்தம்? இந்த ரெண்டு இதையும் cos 2 பண்ணனும், இதையும் cos 2 பண்ணனும். செஞ்சீங்களா? கால்குலேட்டர் நேரா கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அவினாஷ் இருக்கியா? இருக்கேன் சார். ஓகே. கால்குலேட்டர்ல இது என்னன்னு தட்டுங்க. என்ன வேணும்னு தட்டி வச்சிருக்கீங்க? வாட்ஸ் ஆன்சர்? பிராக்கெட்டை போடு. cos 1.2 டாலர் ஸ்ப்ளோ cos 8 போட்டுட்டு க்ளோஸ் பிராக்கெட்டை போடு. வெளியே cos 2 தட்டிட்டு பாக்கி 800. எவ்வளவு வருதுன்னு பாருங்க. சித்தார்த் இருக்கான கிளாஸ்ல? Sir, bentuk yang ada tadi, sir. 5 darab 10 kuasa 11, sir. ஓகே அவினாஷ்? சார் கொண்டாரு சார். சித்தார்த் இருக்கான கிளாஸ்ல? இல்ல, sir. அவங்க இடத்துல அந்த லைன் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சார் 5 darab 10 kuasa 11 சார். ஓகே சரி, உங்களுக்கு அப்ப இந்த விடை கிடைக்கணும். யா சரி. இப்போ இது என்ன அர்த்தம்? நான் சொன்ன cos 2 என்ன அர்த்தம்? உள்ளுக்குள்ளது எல்லாத்தையும் cos 2 பண்ணி தான் ஆகணும். இல்ல ஒண்ணு மட்டும் பண்ண முடியாது. இந்த cos 2 இதையும் cos 2 பண்ணனும். ஓகே. அப்ப cos 1.2 cos 2 பண்ண என்ன வருது பாருங்க. அங்க cos 1.2 cos 2 தட்டுங்க. சார் cos 1.04. cos 1.04. ஓகே. அதுக்கப்புறம் 10 cos 2 10 cos 2 என்ன அர்த்தம்? 10 cos 16. இது 8 darab 2 16 ஆயிரும். விளங்கிச்சா? வழங்கிச்சு சார். Alangnya, sir. இந்த லாப்ராத்தஸ் இதுக்கு மாத்திருங்க. பத்தோப்பியா வைக்கே 8 darab 10 cos 2 சார். ரெண்டு இடம். விளங்கிச்சா? Alangnya, sir. சார். Okey. Sekarang 0.04 dibagi dengan 8. 0.04 bagi 8. சார் 5 darab 10 cos negative 3 காட்டுது. இது மட்டும். அப்படின்னா 0.005. ஓகேயா? ஹலோ? Okay, sir. ஓகே சார். Darab இந்த 10 cos 16 dengan 10 cos 2 settle பண்ணா bahagi. அதனால இண்டெக்ஸ் தோலா பண்ணுவீங்க. 10 cos 14 ஆயிரும். தோலா. ஓகே? சரி, இது இன்னும் பந்த் இண்டெக்ஸ்ல இல்ல. அப்ப பந்த் இண்டெக்ஸ் மாத்துனீங்கன்னா இத மட்டும் பந்த் இண்டெக்ஸ் இது பியாவாய்க்கு மாத்துனீங்கன்னா பந்த் இண்டெக்ஸ் இல்ல பியாவாய். பந்த் பியாவாய்க்கு மாத்துனீங்கன்னா 5 darab 10 இங்க உள்ளது 1 2 3 இடம் மாத்துறீங்க. 10 நெகட்டிவ் 3 darab 14. ஓகே? சோ 5 இத நீங்க செட்டில் பண்ணீங்கன்னா 10 11. நீங்க நேரா கால்குலேட்டர் தட்டி நான் விடையை பார்த்து வச்சுக்க தான் சொன்னேன். நீங்க எல்லாத்துக்கும் நேரா கால்குலேட்டர் தட்டி விடையை கொடுக்காதீங்க. பிகாஸ் பேப்பர் 2 கேள்வியில நீங்க இந்த மாரி சின்ன இந்த பாகிய பண்றதுக்கு மட்டும் தான் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே? அதுக்கப்புறம் பந்த் பியாவாய்க்கு மாத்தி செட்டில் பண்றதெல்லாம் நீங்க காட்டணும். இந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்க காட்டாம நேரா கால்குலேட்டர் தட்டி விடையை கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா மார்க் இல்லை உங்களுக்கு. பிகாஸ் தி எக்ஸ்பெக்டிங் நீங்க அந்த வழிமுறையை செய்யணும். 1 2 இன்னும் செஞ்சுட்டு வந்தாதான் உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க. விளங்கிடுச்சா? Alangnya, sir. வழங்கிச்சு சார். ஓகே. சோ அப்போ யுவர் பாய் இங்க நிறைய கேள்வி இருக்கு. ஓகே. 13வது கேள்வி, 14வது கேள்வி, 15, 16 சீலா. ஓகே, இத முதல்ல கொஞ்சம் பார்த்துருவோம். 4200 bilangan angka berarti berapa? Ini berapa angka berarti? 4, sir. 4 சார். 4 angka berarti. நல்லா பாருங்க.
தொடர்ந்துட்டீங்களா? Okey, berapa angka berarti? 2 sir. Apa ada நீங்க? Divida, berapa angka berarti? 2 sir. படிச்சு மறக்கிறதுல அப்ப படிச்சு புண்ணியம் இல்லைல்ல? அதுவும் ஃபார்ம் 3 போயிட்டு சொல்லிக் கொடுக்கறதெல்லாம் படிச்சு மறக்க கற்று மற அப்படின்ற மாதிரி படிச்சு மறக்கிறதுல ஒரு புண்ணியமும் இல்லை. ஓகே, படிச்சதை ஞாபகம் வச்சு நீங்க செய்யணும். Okey, so 2 angka berarti. Ini berapa angka berarti? 9.56. 3 angka berarti sir. 3 sir. Okey. C berapa angka berarti? 4 angka berarti 4 sir. sir. இந்த பொண்ணுக்குள்ள cos வந்து counted-ஆ? இல்ல இல்ல sir. sir. Ini berapa angka berarti? 7 angka berarti sir. 5 sir. 7. 5 sir. 5 sir. Berapa angka berarti? 5 sir. 5. Yang 5. இந்த 0 எல்லாம் counted-ஆ? இல்ல sir. 0 di depan tidak dikira. பின்னாடி அதாவது டெசிமலுக்கு அதாவது பெர்புலானுக்கு பின்னாடி 0 வந்தா கவுண்டட். அதே நம்ம புலாட்டா இருந்தா இதெல்லாம் வந்து திடாடி கீரை. அதான் கொஞ்ச நாள் லீவ் விட்டுட்டோமா நீங்க எல்லாம் மறந்துடுறீங்க. திருப்பதி எடுத்து பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு டைம் இருக்க மாட்டேங்குது. நீங்க சரியான பிஸி, நீங்க எல்லாம் 3 பேரும் சரியான பிஸி. என்ன படிச்சோம் அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு அவ்வளவு பிஸி. Okey, so ini berapa angka berarti? 7 kah? 5 sir. 5 sir. 5 angka berarti. Okey. இது எப்படி சத்து அங்க berarti மாத்துறது? 4200 சத்து அங்க berarti மாத்த சொல்றாங்க. எப்படி? அப்ப 4200 சத்து அங்க berarti எங்க நான் போடணும்? 4 பக்கத்துல. 4 பக்கத்துல sir. என்ன பண்ணணும்? பின்னாடி ஒரு நம்பர் 5க்கு மேல இருக்கான்னு பார்க்கணும். சோ 5க்கு மேல இல்லனா ஒண்ணுமே கொடுக்கல. பின்னாடி ஒரு நம்பர்லாம் கோசம் ஆயிரும். சோ அப்ப ஜவாப் 4000 sir. 4000 sir. 4000 sir. இது 9.56 சத்து அங்க berarti மாத்துனீங்கன்னா tambah பண்ணு sir. tambah பண்ணு sir மண்ணுக்கு. tambah பண்ணா 10 sir. 10 sir. 10.00 முடியுமா நிவேதா? இப்ப இந்த 9.5னா ஓகே 9.5னா சத்து அங்க berarti-னால அங்க போட்டீங்க. பின்னாடி பாக்குறீங்க 5 ஒன்னு கூட்டுறீங்க 10. அடுத்த saya boleh letakkan 10.00. 10.00 berapa angka berarti sekarang ni? 4 sir. 4 angka berarti yang டெசிமலுக்கு பின்னாடி உள்ள 0 வந்து என்னது? கணக்குல கவுண்டட் ஆயிரும் sir. கவுண்டட் ஆயிரும். ஆனா அவன் கேக்குறது எத்தனை அங்க berarti? சத்து. அதான் 10 மட்டும். ஓகே ini saya 1 angka berarti 0.3 sir. 70,000 sir. Sorry sir. D செஞ்சிட்டேன் sir. Sorry. So apa jawapan? Kalau 1 angka berarti 0.3 sir. 0.3 0.300 போட்டீங்கன்னா முடியாது. ஏன் முடியாது நிவேதா? அப்படி அது வேல்யூ கவுண்டட் ஆயிரும். ஓகே 1 angka berarti kan சொன்னா 0.007. ஏன்னா இது அங்க berarti இல்ல, இது இல்ல. அங்க berarti இப்ப இந்த 6ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அப்ப அங்க கோட போட்டு பின்னாடி பாக்குறப்போ இது 6. அப்ப நீங்க கூட்டுறப்ப 0.007 அது ஒண்ணு படிக்கணும். பின்னாடி கோசம் போட்டீங்கன்னா கவுண்டட் ஆயிடும். விளங்கிச்சா? ஓகே சோ ada banyak soalan. இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சு எனக்கு வந்து ஹோம்வொர்க் அனுப்பிடுங்க. நீங்க ஹோம்வொர்க் அனுப்பலன்னா அடுத்த கிளாஸ்ல நான் விட மாட்டேன் உள்ளுக்கு. இனிமே வந்து நான் வந்து பாஸ்வேர்ட் வந்து பெர்மிஷன் போட்டுருவேன். ஆன்லைன் கிளாஸ் பாஸ்வேர்ட் வந்து ஹோம்வொர்க் அனுப்பாதவன
கிளாஸ் வந்து பெர்மிஷன்ல விட மாட்டோம், உள்ள கிளாஸ் போ. விளங்கிச்சா அவினாஷ்? அடங்கிடுச்சு சார். சித்தார்த் விளங்கிச்சா நான் சொன்னேனே? சார். நிவேதா விளங்கிச்சா? விளங்கிடுச்சு சார். இப்போ நீ நேர கிளாஸ்ல பூந்துறீங்களா அந்த கூகுள் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல, அடுத்தது முடியாது. என்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்கும், நீங்க உள்ளாம வேணாமாட்டுமே. ஓகே, நீங்க எனக்கு ஹோம்ஒர்க் அனுப்பல அப்படின்னு சொன்னா செய்தாக்கான் பாக்கி பெர்மிஷன் முத்து ஜாயின். ஓகே, சோ சொல்லணும் போய் நீ இது 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 இதெல்லாம் அடுத்த கிளாஸுக்குள்ள எனக்கு செஞ்சு, இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் கேள்வி, ஓகே, ஆப்ஜெக்டிவ் கேள்விங்க செஞ்சு எனக்கு அழகா அனுப்பி. ஓகே, இந்த வருஷம் நீங்க நிறைய வேலை செய்யணும், நீங்க நிறைய டபுளா வேலை செய்யணும். போன வருஷம் கொஞ்சம் விட்டாச்சு. ஃபார்ம் 3 அப்படி முடியாது. ஃபார்ம் 3ல நிறைய பேர் பயனுங்க பாரு, இந்த வருஷம் சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம் கிடைக்கல. ஆசையா இருந்தாங்க ஆனா கிடைக்கல. ஏன் கிடைக்கல? சயின்ஸும் மேத்ஸும் ஒழுங்கா இல்லை. சயின்ஸும் மேத்ஸும் ஒழுங்கா நீ அழுது போராண்டாலும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓகே, சயின்ஸ் ஸ்ட்ரீம்ல படிக்கணும், யூ வாண்ட் டு பி a டாக்டர், யூ வாண்ட் டு பி a இன்ஜினியர், சயின்டிஸ்ட், லொஸ்க்கு எல்லாமே யுவர் மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்போ ஒழுங்கா இந்த வருஷம் சயின்ஸும் மேத்ஸையும் எஃபோர்ட் போட்டு படி. என்ன சொன்னேன்னு விளங்கிச்சா நிவேதா? விளங்கிடுச்சு சார். ஓகே, சரி சரி. கேள்வி இல்லைன்னு சொன்னா kita akan sambung pada hari Kamis. ஓகே, இன்னொரு இது காமிஸ் வந்து காலையில் வச்சுக்க முடியுமா கிளாஸ்? நைட் வந்து வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருக்கும் ஃபங்க்ஷனுக்கு. காலையில முடியுமா? தேர்ஸ்டே முடியும் சார். முடியும் சார். தேர்ஸ்டே வந்து ஒரு 11 மணி. ஓகே முடியும் சார். சார். போய்னா 11 மணி. உங்க அக்காவுக்கு அட்மிட்ஸ் எப்பயா? தேர்ஸ்டே தானே? ஓகே, நம்ம ஒரு 11 மணி போல வச்சுக்குவோம். ஓகே, சரியா? ஓகே சார். ஓகே ஓகே, குட் நைட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார்.